السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں 38 سال کی عمر میں بیوہ ہو چکی تھی۔ 2 سال پہلے ہی میرا شوہر ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر اس دار فانی سے جا چکا تھا۔ میرا ایک جوان بیٹا اور ایک بیٹی بھی تھی جو ہر وقت اپنی پڑھائی میں ہی مگن رہتے تھے۔ اس لیے میں ہر وقت اکیلے پن کا شکار رہتی تھی اور اسی اکیلے پن کو مٹانے کے لیے مجھے کسی کی ضرورت تھی۔ اسی خواہش کے تحت میں نے اپنے ایک جاننے والی کے توسط سے گھر میں ایک 50 سالہ صحت مند نوکر رکھ لیا۔ اسے رکھنے کے بعد دن ہوتا یا رات میں ہر وقت اپنی خواہشوں میں سلگتی ہوئی اس کا ساتھ پانے کے سپنے بننے لگی رہتی تھی۔ اسی دوران وہ بھی میرے ساتھ بڑی ہمدردی جتاتا تھا۔ میں نے بھی سوچ رکھا تھا کہ جیسے ہی وہ ملازم مجھ سے تھوڑی بہت پیش رفت کرے گا تو میں پہل مصنوعی غصہ یا نخرہ کرنے کے بعد بخوشی اسے اپنا آپ سونپ دوں گی، کیونکہ میں بھی آخر انسان تھی، میرے بھی جذبات تھے اور اب میں اپنے اس اکیلے پن سے تھک چکی تھی۔ خیر پھر کچھ ہی دنوں بعد جب ہم تھوڑے بہت بے تکلف ہوئے اور پھر جب بات مزید آگے بڑھی اور انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کے بعد جیسے ہی وہ میرے قریب آیا تو میں دنگ رہ گئی، کیونکہ جسے میں بڈھا سمجھ رہی تھی وہ تو تیسری بار بھی۔ جیسے میں اپنے بیٹے کے کمرے میں گئی تو وہ موبائل پر اپنے دوست سے بات کر رہا تھا۔ میرا دل بہت اداس تھا۔ میں بھی اس وقت کسی سے بات کرنا چاہتی تھی اور اپنی تنہائی کو بانٹنا چاہتی تھی، مگر میرے بچوں کے پاس تو میرے لیے کبھی وقت ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں ابھی ابھی اپنی بیٹی کے کمرے سے آئی تھی اور وہ بھی اپنی پڑھائی میں مصروف تھی۔ میں نے جب اس سے بات کرنا چاہی تو اس نے کہا کہ امی، میرا بہت اہم ٹیسٹ ہے، پلیز آپ مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ اس لیے ہی میں اپنے بیٹے کے پاس آئی تھی، مگر اسے مصروف پا کر میں باہر آ گئی۔ کچھ دیر تو یوں ہی صحن میں ادھر سے ادھر ٹہلتی رہی اور اپنے ماضی کو یاد کرتی رہی۔ آج بھی مجھے اپنے شوہر کی یاد بڑی شدت سے ستاتی تھی۔ میں اکیلا پن محسوس کرتی تھی، حالانکہ ان کو گئے ہوئے 2 برس بیت چکے تھے، مگر مجھے ایسا لگتا کہ جیسے کل کی بات ہے۔ میں ہر روز ہی ان کی جدائی میں تڑپتی رہتی۔ میں ایک عورت تھی، میرا بھی دل تھا اور میرے بھی جذبات تھے، مگر میری خواہشات کو پورا کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں اندر ہی اندر خود کو بہت اکیلا محسوس کرتی، حالانکہ میرا بیٹا اور بیٹی بھی میرے ساتھ ہی رہتے تھے، مگر مجھے ان دونوں کے ساتھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں کوئی بوڑھی عورت نہ تھی جو اپنے بچوں کے سہارے زندگی گزار لیتی۔ ابھی میری عمر 38 سال ہی تھی، مگر میرے بچے بڑے تھے، کیونکہ میرے والدین نے چھوٹی سی عمر میں ہی میری شادی کر دی تھی۔ آج بھی جب میں اپنی بیٹی کے ساتھ کہیں جاتی ہوں تو سب یہی سمجھتے ہیں کہ میں اس کی بڑی بہن ہوں۔ میرے شوہر کا ایک چھوٹا سا کپڑے کا کاروبار تھا، وہ بھی اب میں ہی دیکھتی ہوں، مگر ہر وقت ہی مجھے اکیلا پن ستائے رکھتا ہے، کیونکہ میں کبھی کبھار ہی کام دیکھنے کے لیے جایا کرتی ہوں اور وہاں پر مینیجر ہی سارے معاملات دیکھتا ہے۔ میرا کسی کام میں دل نہ لگتا۔ میرا دل چاہتا کہ میرا بھی کوئی ہمدرد، کوئی غم گسار ہو جسے میں اپنے دل کی دکھ درد بتا سکوں، جو میری خواہشات کو پورا کر سکے، مگر ایسا کوئی نہ تھا۔ ایسا صرف میرا شوہر ہی تھا جو اب موجود نہیں تھا، اور اس بات کا تو رونا تھا۔ ان کو گئے ہوئے 2 برس بیت چکے تھے اور یہ 2 سال میں نے کس اذیت میں گزارے تھے یہ صرف میں ہی جانتی تھی، یا وہ بیوہ عورت سمجھ سکتی ہے جس نے جوانی میں بیوگی کاٹی ہو۔ حالانکہ یہ میری جوانی نہ تھی، مگر یہ میرا بڑھاپا بھی نہیں تھا۔ میں ادھیڑ عمر عورت تھی، مجھے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کسی کی ضرورت تھی، مگر مجھے کوئی بھی میسر نہ تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن نہیں بھولے جب میں اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی رہتی تھی۔ عابد میرا بڑا خیال رکھتے، ہم دونوں میں بڑا پیار محبت تھا، مگر ان کے جانے کے بعد تو میری زندگی الٹ پلٹ ہو گئی۔ مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا، میرے بچے بھی میری حالت دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں۔ میں ان بیچاروں کو کیا سمجھاؤں کہ میرا کیا مسئلہ ہے؟ میں اپنے بچوں سے تو ایسے بات نہ کر سکتی تھی، اس لیے ہی مجھے کسی ایسے دوست کی ضرورت تھی جو میرا ساتھ نبھائے اور میرا اکیلا پن بھی دور کرے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں نے اپنے شوہر کے جانے کے 1 سال بعد اپنی ساس اور نندوں سے دوسری شادی کا ذکر کیا تھا، تو انہوں نے مجھے خوب تانے دیے اور ایسی ایسی باتیں سنوائیں
कि मैं कानों को हाथ लगाने लगी। वो मुझे बदचलन होने का ताना दे रही थी और कह रही थी कि मैं अपने शौहर के मरने से बहुत खुश हूं, इसलिए ही अब दूसरी शादी करना चाहती हूँ। मगर ये सरासर झूठ था और मुझ पर बोहतान बांधा जा रहा था। वो मुझसे कह रही थी कि मेरे गैर मर्दों से ताल्लुक हैं और अब मैं उन्हीं में से किसी के साथ रिश्ता बनाना चाहती हूँ। हालांकि अपने शौहर के अलावा आज तक मैंने जिंदगी में किसी गैर मर्द की तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखी, क्योंकि कम उम्री में ही मेरा शौहर मेरी जिंदगी में आया था और मैं उस उम्र में अपने शौहर के साथ ही थी जिस उम्र में लड़कियां गलत कदम उठा लेती हैं। मगर मैं तो उस दलदल से भी बच निकली थी, क्योंकि 18 साल की उम्र में ही मेरी शादी हो गई और बच्चे भी बड़ी जल्दी हो गए थे। अपनी सास और नंदों की बातों पर मैंने खूब आंसू बहाए और चुप साध ली। 6 माह पहले मेरी सास भी चल बसी और मेरी नंदें तो पहले से ही शादीशुदा थीं। वो कभी कभार ही मेरे घर आती हैं और जब भी आती हैं मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखती हैं, जैसे आज भी वही गुमान रखती हूँ कि मैं अच्छी औरत नहीं। मुझे उनके इस रवैये से नफरत महसूस होती है। वो खुद भी तो औरतें हैं, तो फिर मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं? मैं तो सिर्फ हलाल रिश्ता ही बनाना चाहती थी, इसलिए ही उनसे दूसरी शादी का जिक्र किया था। मगर उन्होंने तो मेरी बोलती ही बंद करवा दी। एक औरत के लिए उसका किरदार बड़ी अहमियत रखता है। मैं भी एक औरत थी, इसलिए अपने किरदार को सही साबित करने के लिए खामोश हो गई। मगर अब मेरे दिल में वही आग फिर से भड़क उठी है। मेरा दिल चाहता है मेरा कोई साथी हो जो मेरे दुख सुख का शरीक हो। कितनी देर मैं सहन में इधर से उधर टहलती अपने दिल के अरमानों के बारे में सोचती रही, मगर मैं इनका कोई हल ना निकाल पाई, क्योंकि मैं इस मुआशरे में रहती थी जिसने बेवा औरत को दूसरी शादी करने की इजाज़त ना दी थी। इसलिए ही अजीब अजीब ख्यालात मेरे दिल में आ रहे थे, क्योंकि मैं दूसरी शादी तो ना कर सकती थी, इसलिए ही किसी और बारे में ही सोचने लगी थी। अब मैं अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। मैं अपने कमरे में अकेली ही सोती थी, क्योंकि मेरी बेटी मेरे पास ना सोती। वो कहती कि मुझे रात तक पढ़ना है, अम्मी आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। मैं उसे कैसे समझाती कि मुझे तो लोगों की ज़रूरत है, मैं तो इंसानों से बात करने के लिए ही तरस गई हूँ। मगर शायद उसे ही अपनी पढ़ाई के लिए प्राइवेसी की ज़रूरत थी, और मेरा बेटा तो शुरू से ही अकेले कमरे में सोता था। कितनी देर तक मैं अपने शौहर को याद करती रही, फिर न जाने कब नींद की देवी मुझ पर मेहरबान हो गई और मैं नींद की वादियों में खो गई। सुबह उठी तो फिर से वही रूटीन मेरा इंतज़ार कर रही थी। बच्चों को नाश्ता बना के दिया, वो पढ़ने के लिए चले गए और मैं फिर से घर में अकेली हो गई। पहले दिल चाहा कि जाकर काम पर चक्कर लगाऊं, मगर मेरा दिल काम पर ना लगता था। मुझे तो सिर्फ किसी के साथ की ज़रूरत थी। मैं घर का सारा काम खुद ही करती थी, क्योंकि मेरे शौहर को कोई मुलाजिम रखना पसंद न था। इसलिए ही मैंने आज तक कोई मुलाजिम ना रखा था। हालांकि वो अब मौजूद नहीं रहे थे, मगर अब मैंने सोचा कि मैं काम के लिए कोई मुलाजिम रख लेती हूँ। इस तरह मुझे भी आसानी हो जाएगी। मैंने अपनी दोस्त शाहदा को फ़ोन किया। वो अपने घर में खुश थी, मगर मेरे दिल की दुनिया उजड़ चुकी थी और मैं बिल्कुल तन्हाई का शिकार होकर रह गई थी। मैंने उसे नौकर के लिए फ़ोन किया, क्योंकि उसके घर में भी एक नौकर था। मैंने सोचा कि वो उसी के तवस्सुत से मुझे कोई नौकर रखवा देगी। उसने कहा कि वो कुछ दिन के बाद बताएगी। 2-4 दिन के बाद ही उसने मुझे खुशखबरी दी कि एक नौकर का इंतज़ाम हो गया है। उसने ये भी कहा कि वो नौकर 2 दिन के बाद ही मेरे घर आ जाएगा। ये खबर सुनकर मुझे कुछ इत्मीनान हो गया, क्योंकि मेरा घर के कामों में भी दिल न लगता था और मैं चाहती थी कोई ऐसा नौकर मिल जाए जो मेरे सारे घर का निज़ाम संभाले। मेरा तो दिल किसी काम में भी नहीं लगता था। हर वक्त बच्चे भी शिकायत करते कि उनके काम वक्त पर नहीं होते, मगर मैं उन्हें क्या बताती। वैसे तो मैं सारा दिन फारिग ही होती थी, मगर काम पर दिल न लगता। 2 दिन के बाद ही दरवाजे पर दस्तक हुई। उस वक्त बच्चे घर पर मौजूद न थे। मैं गई तो देखा सामने एक हट्टा कट्टा मर्द खड़ा है। उसकी उम्र तकरीबन 50 साल होगी, मगर वो इतना सेहतमंद था कि अपनी उम्र से कम ही लगता था।
उसने मुझसे कहा कि उसे मेरी दोस्त ने भेजा है। मैंने उसे अंदर आने का कहा। एक नज़र में ही मेरा दिल चाहा कि ये मेरा हमदर्द बन सकता है, मगर फिर मैंने ये ख्याल अपने दिल से झटक दिया। वो मेरा नौकर था और मेरे घर में काम करने के लिए आया था। वो घर के अंदर आ चुका था। मैंने उसे सारा काम समझा दिया। उसने कहा कि वो खाना बनाना भी जानता है और बाकी सारे काम भी कर लेगा। ये सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं सोच रही थी कि खाना तो मुझे ही बनाना पड़ेगा। मगर उसने कहा कि जहाँ वो पहले काम करता था वहाँ पर वो खाना भी बनाता था, मगर अब उन लोगों ने उसे काम से निकाल दिया, इसीलिए उसे काम की ज़रूरत थी। उसे भी काम की ज़रूरत थी और मुझे भी किसी मुलाजिम की। इसलिए ही हम दोनों बहुत खुश थे। वो किचन में खड़ा बर्तन धो रहा था। मैं उसे सारा काम समझाकर अपने कमरे में आ चुकी थी। मैं कमरे में आ तो गई, मगर मुझे बेचैनी ने घेर लिया। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। दिल चाहता कि बार बार जाकर उसे देखूं। उसके चेहरे पर दाढ़ी के साथ साथ मूंछें भी थी। वो बड़ा बावकार लगता, शक्ल से बिल्कुल भी कोई नौकर न लगता था। शायद गुर्बत ने उसे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया था। मेरा दिल चाहा था कि मैं उससे बात करूं और अपने दिल के हाल बयान करूं, मगर मैं अंदर ही अंदर अपने दिल की आवाज़ को दबा देती। ज़माने का डर मुझे खाए जाता। और फिर मेरे 2 बच्चे भी थे। मेरी बेटी 15 साल की थी और बेटा 18 साल का। उनके सामने तो मैं अपने नौकर से ताल्लुकात ना बढ़ा सकती थी, इसलिए दिल की ख्वाहिश दिल में ही दबा रखी। मगर ये ख्वाहिश मुझे चैन न लेने दे रही थी। मुझे कमरे में आए 10 मिनट हो चुके थे और मैं 1000 मर्तबा उसके बारे में सोच चुकी थी। मैं कमरे से निकलकर किचन की तरफ आई। मैंने देखा वो अब भी सिंक पर खड़ा बर्तन धो रहा है। मैंने उसे गौर से देखा। वो भरी भरी जिसामत का मालिक था। चेहरे की रंगत गंदमी थी। इतनी उम्र होने के बावजूद भी अपनी अच्छी सेहत के बायस वो 35 बरस का नौजवान ही लगता। मैं किचन के दरवाजे पर खड़ी उसे देख रही थी। उसने मेरी तरफ ना देखा था। वो तो अपने काम में मसरूफ था। जावेद, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। उसने आते वक्त मुझे अपना नाम बताया था, इसलिए इस बार मैंने उसे उसके नाम से मुखातिब किया। मेरी आवाज़ सुनकर वो पीछे पलटा और मुस्कुराने लगा। फिर सिंक पर ही हाथ धोकर फ्रिज की तरफ बढ़ गया। दूध निकालकर अब वो देगची में डाल रहा था। उसने चाय चूल्हे पर बनने के लिए रख दी थी और बड़ी फुर्ती के साथ किचन के काम निपटा रहा था। मुझे इस तरह ही के किसी इंसान की ज़रूरत थी जो मेरा अकेलापन दूर कर दे, मगर मेरी समझ में ना आ रहा था कि मैं उससे कैसे बात करूं। मैं जब भी उससे कोई बात करती तो वो मुस्कुराने लगता। मुझे लगता कि वो भी मुझ में दिलचस्पी रखता है, क्योंकि कोई ऐसे तो किसी को देखकर नहीं मुस्कुराता। 5 मिनट के अंदर ही उसने चाय तैयार कर दी और कप मेरे हाथ में थमा दिया और फिर से अपने काम में लग गया। मेरा दिल वहां से जाने को ना करता था, इसलिए ही मैं किचन में पड़ी कुर्सी पर ही बैठकर चाय पीने लगी और उससे उसके बारे में पूछने लगी। उसने बताया कि उसकी बीवी आज से 10 साल पहले मर चुकी है और उसकी कोई औलाद नहीं। उसके घर में कोई भी नहीं है। उसकी माँ भी उसकी बीवी से पहले ही फौत हो चुकी है। सुनकर तो मेरे दिल की ख्वाहिश मजीद बढ़ने लगी। वो भी मेरी तरह अकेला था और एक मर्द था, ज़रूर उसे भी किसी साथी की ज़रूरत होगी जो उसकी ख्वाहिशात पूरी करे। मैंने सोचा कि मैं उससे बात करूं, मगर मुझ में इतनी हिम्मत न थी कि मैं अपने दिल की बात उससे बयान कर सकूं, क्योंकि अभी उसे आए हुए पहला ही दिन था और मैं तो पहले दिन ही अपने जज्बात पर काबू ना रख पा रही थी। मेरी चाय ख़त्म हो चुकी थी और उसका काम भी। वो सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखने लगा था, जैसे पूछ रहा हो कि अब मैंने क्या काम करना है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और उसकी आंखों की चमक मुझे बता रही थी कि वो भी मेरी तरह अकेलेपन का शिकार है। मेरे दिल में तो लड्डू फूट रहे थे। मेरे दिल की दुनिया जो कब से उजड़ चुकी थी फिर से आबाद होने लगी। मेरे बच्चे अभी तक वापस ना आए थे। मैंने उससे कह दिया कि वो पिछले सहन की सफाई कर दे, क्योंकि मैंने कितने दिन से वहां की सफाई नहीं की थी। वो चुपचाप झाड़ू उठाकर पीछे की तरफ चल दिया। हमारे घर के 2 सहन थे, एक घर के सामने
اور ایک پچھلے کے صحن میں ہم کپڑے وغیرہ سکھانے کے لیے ڈال دیتے تھے، اور کاٹ کباڑ بھی رکھا ہوا تھا۔ وہ تو چلا گیا۔ اب میری سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں۔ میرا دل چاہتا کہ میں اس کے پیچھے پیچھے ہی جاؤں۔ پھر مجھے خیال آیا کیوں نہ میں اپنے کمرے میں چلی جاؤں، کیونکہ میرے کمرے کی ایک کھڑکی پچھلے صحن میں کھلتی تھی۔ میں فوراً سے اپنے کمرے میں آ گئی اور کھڑکی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اپنے کام میں مشغول تھا۔ وہ ایک باروب شخصیت کا مالک تھا، اور پہلے دن ہی اس کا روب مجھ پر پڑ چکا تھا۔ حالانکہ وہ ایک نوکر تھا، مگر اس کی شخصیت میں ایک ایسا روب تھا کہ میں تو اس کی شخصیت کے سحر میں گرفتار ہو کر رہ گئی تھی۔ اگر میں اسے باہر کہیں دیکھتی تو بالکل بھی یہ نہ جان پاتی کہ وہ ایک نوکر ہے۔ وہ شکل و صورت اور حلیے کے لحاظ سے بالکل بھی نوکر نہ لگتا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے دل کی خواہش پھر سے مچلنے لگی تھی۔ میں اپنا ضبط کھو رہی تھی، مگر وہ رہ رہ کر مجھے معاشرے کا خیال آتا۔ اس معاشرے نے مجھے دوسری شادی سے روک دیا، تو اب کیوں مجھے کسی کے ساتھ تعلق بنانے دے گا؟ میرے بچے واپس آ چکے تھے۔ وہ اس شخص کو دیکھ کر حیران تھے، کیونکہ میں نے ان دونوں سے اس بات کا ذکر نہ کیا تھا۔ میرا بیٹا تو عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ جاوید ہے، اب سے یہ ہمارے گھر میں کام کے لیے آیا کرے گا، تم اسے جاوید انکل کہا کرو۔ میری بیٹی تو فٹ سے میری بات مان گئی، مگر میرا بیٹا عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں نے ایک مرد کو کیوں گھر میں کام پر رکھا ہے۔ میرا بیٹا بڑا تھا اور سمجھدار بھی۔ اس کے مقابلے میں میری بیٹی کی عمر اتنی زیادہ نہ تھی، اور وہ اپنی پڑھائی میں مگن رہتی تھی۔ اسے کسی سے کچھ سروکار نہ تھا۔ وہ اب بھی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ اس نے بالکل بھی اس بار پر احتجاج نہ کیا تھا، مگر میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ اسے یہ شخص اپنے گھر میں منظور نہیں۔ مگر میں اس کی ماں تھی، کسی طرح سے اسے سمجھا بجھا کر خاموش کروا دیا۔ وہ بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں کیسے اس کی بات مان سکتی تھی؟ اتنے دنوں کے بعد تو میرا دل پھر سے آباد ہوا تھا۔ میں پھر سے کیسے اسے برباد کر سکتی تھی؟ جاوید رات گئے ہی ہمارے گھر سے جاتا تھا، کیونکہ میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ وہ سارے گھر کا کام کر کے ہی جایا کرے۔ وہ رات کے برتن وغیرہ بھی دھو کر جاتا تھا، اور صبح سویرے آ جاتا۔ اسے ہمارے گھر کام کرتے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ ہو چکا تھا، اور اس کے انداز سے بھی مجھے یہی لگتا کہ وہ بھی مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے اور میرے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہتا ہے۔ میں دل ہی دل میں خوش ہونے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ جب یہ مجھ سے اس بارے میں کوئی بات کرے گا تو پہلے میں مصنوعی غصہ دکھاؤں گی، کیونکہ میں اس کی مالکن تھی۔ اتنی جلدی تو نہ مان سکتی تھی۔ یہ بات الگ تھی کہ میں خود بھی یہی چاہتی تھی۔ اگر میں وقتی طور پر غصہ دکھانا چاہتی تھی، میں نے سارا پلان اپنے دماغ میں بنا لیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ کچھ دن کے اندر ہی مجھ سے بات کرے گا، کیونکہ میں دیکھ سکتی تھی کہ وہ بھی مجھ میں دلچسپی لیتا ہے اور میرے ساتھ بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ میں تو اس دن کا بے صبری سے انتظار کرنے لگی کہ کب وہ مجھ سے اس بات کا ذکر کرے اور میں تھوڑی سی ناراضگی کے بعد اپنا آپ اسے سونپ دوں۔ مگر میرا انتظار تو بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اسے ہمارے گھر کام کرتے ہوئے تقریباً 25 دن ہو چکے تھے، مگر اس نے ایسی کوئی بات نہ کی۔ بس وہ مجھ سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا اور میرے قریب رہنے کی بھی کوشش کرتا، مگر آج تک منہ سے ایسی کوئی بات نہ کی جس کا مجھے انتظار تھا۔ مگر میں جانتی تھی کہ یہ وقت بھی جلد آئے گا۔ مجھے صبر سے کام لینا تھا۔ میں پہل نہ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے اپنی عزت بھی برقرار رکھنی تھی۔ میں اپنے کمرے میں دوسری طرف رخ پھیرے سو رہی تھی۔ اچانک سے میں نے کروٹ بدلی تو پیچھے جاوید کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ مجھے حیرت ہوئی، نہ جانے وہ کب سے وہاں کھڑا تھا، مگر دل ہی دل میں خوش ہوئی۔ کیا وہ دن قریب آ رہے ہیں جس کا مجھے انتظار ہے؟ اس نے مجھ سے کہا، بی بی جی، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ مدد کر دیں گی تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ بے شک آپ میری تنخواہ سے کاٹ لیجیے گا۔ مہینہ ختم ہونے میں ابھی 7 دن رہتے ہوئے
और वो अभी से पैसों का मुतालबा कर रहा था। मैं उठी और अपने पर्स से 10,000 निकालकर उसे दे दिया। हालांकि उसने 5,000 ही मांगा था और मैंने उसे ये भी कह दिया कि उसे ये पैसे वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं और न ही मैं ये पैसे उसकी तनख्वाह से काटूंगी। मेरी इस बात के बाद वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखने लगा। उसे यूं मुस्कुराता देखकर मैं भी मुस्कुरा दी। मैंने उस पर एक एहसान कर दिया था और इस एहसान के बदले अपनी ख्वाहिशात पूरी करवाना चाहती और मुझे बेचैनी से उस वक्त का इंतज़ार था। मैं सहन में बैठी चाय पी रही थी और वो किचन में काम कर रहा था। मेरे दोनों बच्चे घर पर मौजूद न थे। मेरी बेटी ट्यूशन पढ़ने के लिए गई हुई थी और मेरा बेटा भी दोस्तों के पास गया हुआ था। चाय पीते पीते मैंने देखा कि वो मुड़ मुड़ कर मेरी तरफ देख रहा है और साथ साथ मुस्कुरा भी रहा है। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरा दिल बुरी तरह से धड़का था। मेरा दिल किया कि मैं ही जाकर उससे अपने दिल की बात कह दूं, मगर फिर मैंने सोचा कि जहां इतना इंतजार किया है वहां थोड़ा इंतजार और सही। मैंने देखा कि वो किचन से निकलकर मेरी तरफ ही आ रहा है। बीबी जी, मुझे कल के लिए छुट्टी चाहिए थी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं आराम करना चाहता हूँ। वो आते साथ ही मुझसे छुट्टी मांग रहा था, मगर मैं उसे कैसे छुट्टी दे सकती थी। मेरे दिन की शुरुआत तो उसे देखे बगैर ना होती थी और सोने से पहले भी मैं उसका दीदार करके ही सोती और उसके बाद ही वो घर जाता था। मैंने उसे कह दिया कि वो आज रात हमारे घर पर ही रुक जाए। मेरी इस बात पर वो अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट से वाज़े हो रहा था कि वो खुश है, मगर वो जुबान से तो कुछ और ही कह रहा था। शायद वो भी मेरी तरह पहल ना करना चाहता था और डर भी रहा था, क्योंकि वो मेरे घर काम करता था। बीबी जी, मैं कैसे आपके घर रह सकता हूँ और यहाँ रहकर कौन सा मेरी तबीयत संभल जानी है। जावेद, मैं तुम्हें दवाई देती हूँ। जब मेरी तबीयत खराब होती है तो मैं भी वही दवाई लेती हूँ। देखना, तुम मुझसे बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम मेरे घर पर रुक जाओ, क्योंकि तुम पैदल ही अपने घर जाते हो, उससे तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। तुम यहीं पर रहकर आराम करो, देखना तुम सुबह बेहतर महसूस करोगे। मैं उसे समझाने लगी थी, क्योंकि मैं उसे अपने घर पर रोकना चाहती थी। मैंने सोचा कि आज अगर उसने मुझसे कोई बात ना की तो मैं खुद ही पहल कर दूंगी, क्योंकि अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी। मगरिब का वक्त था, दोनों बच्चे घर आ चुके थे और उसे यहाँ देखकर उन्होंने कोई सवाल ना किया, क्योंकि वो भी जानते थे कि वो रात का काम खत्म करने के बाद ही जाया करता था। मैंने भी बच्चों से ये बात छुपा ली कि वो आज घर में ही रुकेगा। मैंने जल्दी से बच्चों को खाना दे दिया तो वो अपने अपने कमरों में चले गए। मैं अपने कमरे में आ गई और जावेद को बैठक में रुकने के लिए कह दिया। मैं अपने कमरे में बैठी उसी के बारे में सोच रही थी। वो अब तक मुझसे कोई बात ना कर रहा था, मगर मैं तो बिल्कुल ही अपने जज्बात के आगे मजबूर हो चुकी थी। अब मुझसे और ना रहा जाता। रात के 12 बज रहे थे। अचानक से मेरे कमरे का दरवाज़ा बजा। मुझे हैरत हुई थी, इस वक्त कौन हो सकता है। मैंने सोचा कि शायद मेरी बेटी हो, क्योंकि कभी कभार उसे डर लगता तो वो मेरे कमरे में सोने के लिए आ जाया करती थी। मगर मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी आंखें चमक उठीं। वो कोई और नहीं बल्कि जावेद ही था। बीबी जी, मैं आपसे वो दवाई लेना भूल गया था। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि अब आपसे दवाई लेकर खा लूं। अगर मैंने दवाई ना खाई तो शायद सुबह मेरी तबीयत ठीक ना हो, और अगर सुबह तबीयत ठीक ना होगी तो फिर काम कैसे करूंगा। उसकी बात सुनकर मैं समझ चुकी थी कि वो ज़रूर बहाने से मेरे कमरे में आया है। मैंने उसे अंदर आने का कह दिया। वो भी मुस्कुराता हुआ कमरे के अंदर आ गया। मैंने उसे अपने बेड पर बैठने का इशारा किया तो वो झिझक रहा था, मगर मेरे इसरार करने पर बैठ गया। मैंने साइड टेबल से दवाई निकाली, गिलास में पानी डालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने वो दवाई खा ली। मैंने देखा कि वो अभी भी वहीं पर बैठा है। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो मुझसे कुछ कहना चाहता है।
میں بھی اس کی بات کا انتظار کرنے لگی اور دل ہی دل میں خوش بھی ہو رہی تھی کیونکہ مجھے پہل نہ کرنا پڑی تھی۔ مگر جب اس نے بات کی تو میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ مجھے خود سے شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بی بی جی، آپ میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہیں۔ میں آپ کو یوں اکیلا زندگی گزارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ آپ ابھی جوان ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ دوسری شادی کر لیں۔ میں پہلے جہاں کام کرتا تھا وہاں کے مالک کی بیوی آج سے 6 ماہ پہلے ہی وفات پا چکی ہے اور ان کے کوئی بچے بھی نہیں ہیں۔ وہ بھی آپ کی طرح تنہا زندگی گزار رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے آپ دونوں شادی کر لیں گے تو بہت خوش رہیں گے۔ میں تو اس کے بارے میں ایسی باتیں سوچ رہی تھی مگر وہ تو مجھے اپنی بہن سمجھتا تھا اور آج تک اسی ناطے سے مجھ سے ہمدردی جتاتا اور ہنس کر بات کر دیتا۔ مجھے اپنی سوچوں سے گھن محسوس ہونے لگی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کسی نے مجھے آسمان سے لا کر زمین پر پٹخ دیا ہے۔ میں اندر ہی اندر اپنے ضمیر کو ملامت کرنے لگی۔ میرا ضمیر پھر سے جاگ اٹھا تھا۔ آخر میں کیا کر رہی تھی؟ ڈھیروں شرمندگی نے مجھے گھیر لیا۔ میں شرم سے پانی پانی ہو کر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں سوچنے لگی آخر کب میں اس کے بارے میں ایسا سوچنے لگی؟ آخر میں نے حرام تعلق بنانے کے بارے میں کیوں سوچا؟ حالانکہ اسلام نے میری دوسری شادی کے پورے حقوق دے رکھے ہیں، تو پھر میں کیوں حرام کی طرف بڑھی تھی؟ بی بی جی، اگر آپ کہیں تو میں اپنے مالک سے بات کروں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ بھی کسی ایسی عورت کی تلاش میں ہیں جو ان کی تنہائی دور کر سکے اور ان کے گھر کو بھی سنبھال لے۔ وہ اب بھی مجھ سے بات کر رہا تھا مگر میں تو کوئی جواب دینے کے قابل ہی نہ رہی تھی۔ میری حالت تو ایسی تھی جیسے آگے کنواں اور پیچھے کھائے۔ اگر میں دوسری شادی کرتی تو معاشرہ مجھے جینے نہ دیتا اور اگر میں غلط کام میں پڑتی تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا اور آخر میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاتی؟ میں نے بھی جاوید سے کہہ دیا کہ وہ اپنے مالک سے بات کرے، میں دوسری شادی کے لیے تیار ہوں۔ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھتا، مجھے دعا دیتا وہاں سے نکل گیا۔ مجھے تو اپنی سوچ پر ہی شرمندگی محسوس ہو رہی۔ وہ بیچارہ تو مجھے اپنی چھوٹی بہن سمجھتا تھا اور میں تو نہ جانے اس کے بارے میں کیا کیا سوچنے لگی تھی۔ میں نے اس سے کہہ تو دیا کہ میں دوسری شادی کے لیے تیار ہوں مگر اب میں سوچ رہی تھی کہ میں اپنے بچوں اور خاندان والوں کو کیا جواب دوں گی۔ ساری رات ہی میری اسی کشمکش میں گزر گئی مگر ساری رات کی سوچوں کے بعد میں نے یہی فیصلہ کیا کہ حرام میں پڑنے سے اچھا ہے میں حلال طریقے سے اپنی خواہشات پوری کروں جس کا مجھے اللہ تعالیٰ نے بھی حق دیا ہے۔ صبح ہوتے ساتھ ہی میں نے اپنے دونوں بچوں کو بلایا اور ان سے کہہ دیا کہ میں دوسری شادی کرنے والی ہوں۔ میری اس بات پر وہ دونوں خاموش رہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ کوئی رد عمل کیوں نہیں دے رہے۔ میں تو اتنا ڈر رہی تھی کہ وہ مجھے برا بھلا کہیں گے مگر انہوں نے تو کچھ بھی نہ کہا۔ اس دن جاوید صبح صبح ہی میرے گھر سے چلا گیا تھا کیونکہ اسے اپنے مالک کے گھر جا کر اس سے بات بھی کرنی تھی۔ دوپہر ہونے کو تھی مگر ابھی تک وہ نہ آیا تھا۔ شام کو وہ آیا تو اس نے مجھے خوشخبری دی اور کہا کہ اس کا مالک بھی شادی کے لیے راضی ہے، حالانکہ اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں تھا۔ مگر جاوید نے مجھے بتایا کہ جب اس نے اپنے مالک سے میری شخصیت کے بارے میں بیان کیا تو انہوں نے شادی کی رضامندی دے دی۔ 1 ہفتے کے اندر اندر ہی ہمارا نکاح ہو گیا۔ خالد ایک بہت ہی اچھے انسان تھے۔ انہوں نے میری زندگی کی کمیوں کو پورا کر دیا۔ میرے دونوں بچے بھی میرے ساتھ ہی رہتے تھے کیونکہ خالد چاہتے تھے کہ میں اپنے بچوں کو خود سے جدا نہ کروں۔ مجھے اپنی قسمت پر رشک ہونے لگتا کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ ساتھ میرے بچوں کو سنبھال لیا تھا اور میرا کاروبار بھی اب وہی سنبھالتے تھے، حالانکہ ان کے اپنے کاموں سے ہی فرصت نہ تھی مگر وہ پھر بھی میرے چھوٹے سے کپڑے کے کاروبار کو آگے بڑھانے میں لگے ہوئے تھے۔ 2-4 دن لوگوں نے باتیں کیں پھر سبھی خاموش ہو گئے اور آج بھی میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ خدا نے مجھے حرام کی دلدل میں پھنسنے سے بچا لیا۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں جو دوسری شادی کو
गलत करार देते हैं। क्या आप किस हक से ये बात करते हैं? जब इस्लाम ने ही औरत और मर्द को दूसरी शादी करने की इजाज़त दी है, तो आप लोग कौन होते हैं किसी को गुनाह की तरफ राग़िब करने वाले? जब एक सीधा तरीका मौजूद है तो फिर क्यों इंसान घुट घुट कर अपनी ज़िंदगी गुजार दे? आज मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और मैं खालिद के साथ बहुत खुश हूँ। मेरे बेटे की शादी हो चुकी है और मेरे बेटे की शादी के सारे मामलात भी खालिद ने ही संभाले थे। वो बिल्कुल उसे अपना बेटा समझते हैं क्योंकि उनकी अपनी कोई औलाद नहीं। मेरी बेटी को भी उन्होंने बेटी जैसा प्यार दिया। मैं दिल ही दिल में जावेद को दुआएं देती हूँ। उसने बिल्कुल ही एक भाई होने का हक अदा किया। अगर उस जैसे लोग मुआशरे में हों तो फिर कोई औरत या मर्द गलत काम की तरफ न जाए।